कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम्
किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः
अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की मंगल भवन अमंगलहारी द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय जय जय
उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की सद्गुरु भगवान की नारायण 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 नारायण। मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद मूर्ति परमात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी ना पवित्र पाद पद्मों में प्रेमपूर्वक प्रणाम करीने भगवान जगदबीज श्री हरिना चरण में कोटिशः वंदन करीने आप सहु भगवान श्री हरिना लाडीला वैष्णव भाई बहनों ने आदर साथे जय श्री कृष्ण करता करता आओ आज चतुर्थ दिवसनी आ मंगलमयी वेलामां भगवान श्री हरिना दिव्य चरित्रों આપણે સૌ પ્રેમપૂર્વક ગાયન શ્રવણ એ લાભ પ્રાપ્ત કરીએ અને શ્રી રઘુનાથજીના ચરિત્રોનું કિંચિત દર્શન કરીને ધીરે ધીરે આગળ ચાલતા ચાલતા છેક ગોકુલના કેડે ચડીએ અને ગોકુળ સુધી પહોંચીએ ભગવાન દ્વારકાનાથના જન્મ મહોત્સવને મનાવીએ। શ્રીમદ ભાગવતના આ નવમ સ્કંધની અંદર જ્યાં સૂર્યવંશનું વર્ણન કરેલું છે સવારના કથાક્રમ જે આપણે લીધો તો આપના સ્મરણમાં હશે। ખટવાંગ રાજા થયા, ખટવાંગના દીર્ઘબાહુ થયા, દીર્ઘબાહુના રઘુ થયા, રઘુના અજ થયા, અજના દશરથ થયા, દશરથને ત્યાં વિપ્રધેનુ સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર। વિપ્ર બ્રાહ્મણોના માટે, ધેનુ ગાય માટે એટલે કે પૃથ્વી માટે, સુર દેવતાઓ માટે, સંત હિત સંતોના હિત માટે ભગવાન શ્રી હરિએ મનુષ્યનો અવતાર લીધો છે। ભગવાન મનુષ્ય નથી, ભગવાન મનુષ્યનો અવતાર લે છે તો પરમાત્મા। ભગવાન શ્રી રામનું પ્રાગટ્ય થયું। ગોસાઈ તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે આખી અયોધ્યા ગાંડી બની, આખી અયોધ્યાને શણગારવામાં આવી। દીકરો તો આવ્યો તો દશરથજીને ત્યાં, પરંતુ અયોધ્યાવાસીઓ એવી રીતે નાચે છે જાણે પોતાને ત્યાં આવ્યો હોય।
કેમ કહ્યું, દશરથ અને કૌશલ્યા રહેતા હતા જ એવી રીતે આખી અયોધ્યાને દશરથજીનું કૌશલ્યાજીનું સુખ પોતાનું સુખ લાગે છે, દશરથજીનું કૌશલ્યાજીનું દુઃખ એ પોતાનું દુઃખ લાગે છે. રામાયણ એ શીખવાડે છે કેવી રીતે જીવાય. આખી રામકથાનું દર્શન કરતા કરતા તમે આ સૂત્રને પકડી શકશો. રામાયણ બતાવે છે કેવી રીતે વર્તન કરાય, શું કરાય એ રામાયણ પાસેથી શીખો. પરમાત્મા શ્રી રઘુનાથજીનું ચરિત્ર મને ને તમને શું કરાય એ શીખવાડે છે. પુત્રનું પ્રાગટ્ય થયું છે દશરથજીને ત્યાં આખી અયોધ્યા આનંદમયી થઈ ગઈ. આખી અયોધ્યાને શણગારવામાં આવી. વૃંદ મૃંદ મિલી ચલી લોગાઈ. વૃંદની અંદર અનેક મહિલાઓના મંડળ છે, એ અયોધ્યાના મહેલમાં જાય છે. કૌશલ્યા અંબાના મહેલની અંદર રઘુનાથજીના દર્શન કરવા માટે થઈને એટલી બધી ભીડ લાગી. અયોધ્યાની અંદર રહેલો કૌશલ્યાજીનો મોટો મહેલ ટૂંકો પડવા માંડ્યો. મહારાજ દશરથજી જ્યારે સમાચાર મળ્યા કે મારે ત્યાં પુત્રોનું પ્રાગટ્ય થયું છે, કૌશલ્યા અંબાને ત્યાં એક પુત્ર, કૈકેયી અંબાને ત્યાં એક પુત્ર, અને સુમિત્રા અંબાને ત્યાં તો બેલડા, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન. જ્યાં આ સાંભળ્યું, દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના, માનહુ બ્રહ્માનંદ સમાના. દશરથજીને તો બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થયો છે, કારણ કે સ્વયં બ્રહ્મ આવ્યો છે. પરમાનંદ પૂરી મન રાજા, કહા બોલાય બજાવહુ બાજા. પરમાનંદમાં મગ્ન એવા રાજાએ વાજા વગાડવા વાળાઓને બોલાવ્યા છે. અયોધ્યાની અંદર વધાઈઓનો પ્રારંભ થયો છે. મહારાજ દશરથને ત્યાં સ્વયં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રઘુનાથજીનું પ્રાગટ્ય છે. એવી કથા મળે છે કે કૌશલ્યાજીના મહેલમાં પુત્રનું મુખ જોવા માટે થઈને દશરથજી ગયા, તો એટલી બધી ભીડ જોઈને તો દશરથજી હારી ગયા કે હવે આ બધા પેલા ભલે દર્શન કરી લેતા અને પછી આમાં જરાક ઓછું થાય તો હું જાઉં. સેવકો તરત જ આવ્યા છે, દશરથજીને ધીરે ધીરે કરતા અંદર લઈ ગયા, પણ ભીડ જ એટલી બધી કે દશરથજીને માંડ માંડ દર્શન થયા. સુંદર શ્યામ વર્ણના બાલકને જોઈને દશરથજીનું હૈયું ગદગદ ભરાણું છે. પરમાત્મા સ્વયં પુત્ર થઈને અહીંયા પધાર્યા છે. આના કરતા વધારે મોટું સદભાગ્ય ક્યું હોય. દિવ્ય મનોરથ થયો છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી એક વાત ખાસ લખી, सर्वसदान दीन सब काहू, 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 जिन पावा राखा नहीं ताहू, 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 सर्वस दान दीन सब काहू. દશરથજીને ત્યાં પુત્ર પ્રગટ થયો છે. આ ખુશીમાં લોકો પોતાના સર્વસ્વનું દાન કરવા લાગ્યા. યાદ રહે, તમે ખુશ થયા ત્યારે જ માનજો જો તમારો હાથ તમારા ખિસ્સામાં જાય. બાકી ઓલા શેઠ જેવું, એ કે એમાં હું ઓલું પોલું હતું તે વાગ્યું, શરણાયો છે એને કહે છે ને શેઠ લાખ રૂપિયાનું દાન દેવું. ઓલો ખુશ થઈ ગયો, એ કે કાલ સવારે દુકાને આવજે. પછી તો પૂરું થઈ ગયું હોય બધું. આવું છે અત્યારે. માણસ ખુશ થાય પણ ખોટા. બાકી તો તમે રાજી થાવ એટલે કંઈ નહીં તો એક સ્માઇલ આપી દો, પણ આપશો.
માણસ હસી દે પણ એ આપે દે, હસી દે. આંખમાંથી નેહ નીતરતો હોય છે જ્યારે માણસ પ્રસન્ન થાય છે, કંઈક આપે છે, ચાહે સામેવાળાને સુખ આપે, ચાહે કંઈક સુવિધા આપે, કંઈ નહીં તો આશીર્વાદ આપે, કંઈ નહીં તો સ્માઇલ આપી દે. અસલમાં તમે ખુશ થયા ત્યારે જ જ્યારે કંઈક આપો. માણસ છોડે છે ત્યારે જ્યારે ખુશ થાય છે, નહીં તો ખુશીનો દેખાડો, ખુશ નહીં. દશરથજીને ત્યાં બાળકનો પ્રાગટ્ય થયું. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખે છે, લોકો સર્વસ્વનું દાન કરવા લાગ્યા. દશરથને ત્યાં પુત્ર નથી થયો, મારે ત્યાં થયો છે. એ દશરથનો જ એકલાનો દીકરો નથી, મારો દીકરો છે. અને એ રીતે લોકો સર્વસ્વનું દાન કરવા લાગ્યા. સર્વસ્વનું દાન કર્યું પછી ગોસ્વામીજી અડધી ચોપાઈમાં પાછી એના કરતા અદ્ભુત વસ્તુ લખી નાખી. જીન પાવા રાખા નહીં તાહુ, જીન પાવા, જેને મળ્યું, રાખા નહીં તાહુ, એને પણ પોતે નો રાખી મૂક્યું, એને પાછું આગળ લૂંટાવી દીધું. કારણ કે એ પણ ખુશ થયો છે ને, જેને પ્રાપ્ત થયું છે એ પણ પ્રસન્ન છે. એટલે જે દેનારો છે એની ખુશી માટે થઈને પેલો લઈ તો લે છે, પરંતુ પોતાની પણ ખુશી એટલી બધી છે કે એ પણ પાછો આગળ લૂંટાવે છે. આ અસલ ખુશી છે. તમે કલ્પના કરો, આપણે આ બધું સાંભળીએ છીએ છતાંય આપણા છાતીમાં કંઈ ફેર નથી પડતો. ઈ હદે આપણા દિલ મરી ગયા છે કે રામનો જન્મ થયો છે, દશરથજીને ત્યાં લૂંટાવાઈ રહ્યું છે બધું, એવી આપણે કથા સાંભળીએ છીએ, પણ આપણને કાંઈ કરતા કાંઈ ફેર પડતો આ હદે દિલ. નહીતર ચા પાણી પીને બેઠા, એવું નથી કે કઈ એમ ભાવનાઓ મરતી જાય છે કલિયુગમાં. જુઓ, આપણી નજર સામે, અને બીજાની વાત નહીં, આપણી ખુદનો જ અનુભવ છે. આ ભાવનાઓ મરતી જાય છે. આમ ઉત્સવ થાય, ચોક્કસ આપણે ફુગા ને બધું લટકે, ના નહીં, પણ એ આનંદ થાવો વહેમો છે. વિધિ તો થઈ જાય, અંદરથી આનંદ થવો બહુ જ અઘરો છે. सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिसे मिला उसने और किसी को दे दिया. ગમતું મળે તો અલ્યા ગુંજે ના ભરીએ, ગમતા નો કરીએ ગુલાલ. સાંઈ મકરંદ દવેના શબ્દ છે, જે ગમતી વસ્તુ મળે તો એનો ગુલાલ કરો. કારણ કે સુખ હોય દુઃખ હોય, સુખ વહેંચવાથી વધે. એકલા ખાઈ જવાથી ક્યારેય સુખ રહેતું જ નથી. સુખ હંમેશા વહેંચવાથી વધે. એક જણો સ્માઇલ કરે ને તો પછી બીજાને હસવું આવે, આ નિયમ છે. અને બદલે એક જણો તોબરો ચડાવીને બેઠો હોય તો એની સામે આવી કંઈ હશે ને, એ વાતાવરણ જ ગંભીર છે, ક્યાં જવું. એને બદલે એક જણો હસે તો તરત જ સામેવાળાને બીજાને હસવું આવે. આ સ્માઇલ જોતી હોય તો સ્માઇલ આપવી પડે. વહેંચવાથી વધે. રઘુનાથજીનું દિવ્ય પ્રાગટ્ય પધાર્યા છે વશિષ્ઠજી મહારાજ. વશિષ્ઠજી મહારાજે પધારીને બાળકોના નામ પાડ્યા. પહેલા વહેલા રામજીનું નામ, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશી, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશી, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते
મોટા દીકરાનું નામ રામ, જે આનંદનો સિંધુ છે, જે સુખ રાશિ છે, જેની કૃપાના એક બિંદુ માત્રથી સમસ્ત ત્રિલોક એ તૃપ્ત થઈ જાય છે, એનું સુપેરે રક્ષણ થઈ જાય છે, તેવા આ મોટા દીકરાનું નામ વશિષ્ઠજીએ રાખ્યું છે રામ. અખિલ લોક દાયક વિશ્રામા, આની હાજરી માત્રથી સમસ્ત લોકને વિશ્રામની પ્રાપ્તિ થશે. રામજીએ પોતાના જીવનમાં સૌથી મોટું કામ કર્યું હોય તો આ પોતાના ગુરુદેવના વચનને સત્ય સાબિત કર્યું છે. રામ જ્યાં ગયા ત્યાં વિશ્રામનું દાન કર્યું. જેની પાસે પધાર્યા એને વિશ્રામ આપ્યો છે. પછી ભરતજીનું નામ વિશ્વભરણ પોષણ કરજો. વિશ્વભરણ પોષણ કરજોઈ. વિશ્વભરણ પોષણ કરજોઈ. તાકર નામ ભરત યસ હોઈ. તાકર નામ ભરત યસ હોઈ. જે વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરે છે એનું નામ ભરત. ભરતજી વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરે છે. કેવી રીતના કહ્યું? ભરત પ્રેમની મૂર્તિ છે. સકલ કહી સરાહી સરાહી રામ પ્રેમ મૂર્તિ તનુ આહી. રામનો પ્રેમ એ પુરુષના આકારમાં આવી ગયો, એ ભરત બન્યો છે. રામાયણમાં ભરતજી ગોપી છે, જેમ ભાગવતમાં ગોપી છે એવી રીતે રામાયણમાં પણ ગોપી છે, અને એ છે ભરત. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીને ભરતજીનું ચરિત્ર એ હદે પસંદ છે, ભરતજીના પ્રેમને એટલો બધો એમણે પસંદ કર્યો છે, જ્યાં અયોધ્યા કાંડ પૂરો થાય છે એ જગ્યાએ ગોસ્વામી તુલસીદાસજીના શબ્દ વાંચવા જેવા છે. સિય રામ પ્રેમ પિયુષ પૂરન હોત જનમન ભરત કો. સિય રામ પ્રેમ પિયુષ પૂરન હોત જનમન ભરત કો. મુનિ મન અઘમ જમનિયમ સમ દમ વિષમ ભ્રત આચરત કો. મુનિ મન અઘમ જમનિયમ સમ દમ વિષમ ભ્રત આચરત કો. દુઃખદાહ દારિદ્રદંભ દૂષણ સુજસ મિસ अपहरत को. कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को. सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को. होत जन मन भरत को. होत जन मन भरत को. सिय राम प्रेम पीयूष पूरन. ભરત કોણ છે? સીતારામના પ્રેમ રૂપી પિયુષ એટલે અમૃત થાય. સીતારામનો પ્રેમ એ અમૃત સમાન છે, અને સીતારામના એ અમૃત સમાન પ્રેમથી પરિપૂર્ણ જે ભરતજી છે, એનો જો ભરતનો જન્મ ના થયો હોત તો કલિકાલ તુલસી સે સઠની હઠી રામ સન્મુખ કરત કો. કલિયુગની અંદર તુલસીદાસ જેવા 60 અનેક લોકોને રામની સન્મુખ કરત કોણ?
તુલસીદાસજી પોતે પોતાને સઠ કહે છે. આ તુલસીદાસજીની દીનતા છે. હકીકતની અંદર તો મને ને તમને શીખવાય આ લોકોની દીનતા છે, પણ મારી ને તમારી તો આત્મકથા છે. કલિકાલ તુલસી સે સઠ નિહઠી રામ સન્મુખ કરત કો. તો ભરતજી મહારાજ છે તે સીતારામનો પ્રેમ છે. સકલ કહી સરાહી સરાહી રામ પ્રેમ મૂર્તિ તનુ આહી. શ્રી રઘુનાથજીનો પ્રેમ જ ભરત છે. વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરે છે ભરત, કારણ કે વિશ્વનું ભરણ પોષણ થાય છે પ્રેમથી. યાદ રાખજો, કોઈ ગમે તેમ સમજે રોટલો ખાઈને જ ભૂખ મટે છે, ખોટી વાત. પાણી પીને જ તરસ મટે છે, ખોટી વાત. પલંગ ઉપર સુવાથી જ આરામ થાય છે, ખોટી વાત. આ અધૂરી છે. સારી વસ્તુ બની હોય, વખાણ કરતા કરતા ઘરના બધા જ સભ્યો એને ખાઈ જાય, બનાવનારી માટે ના વધે તો પણ ઓલા વખાણથી જ પેટ ભરાઈ જાય. યસ નો? હા કે ના? હા. કોઈ કિંમત કરે ને પેટ ભરાઈ જાય. કોઈ પ્રેમથી ખભે હાથ મૂકે ને જન્મ જન્મની તરસ બુજાઈ જાય. કોઈ આદર આપે, પ્રેમ આપે, માન આપે, ભૂખ તરસ ન્યા નો રહીએ. આ લોકોએ એટલો મોટો દાખલો કર્યો છે. આપણે આટલા બધા લોકો અહીંયા કથાનો આનંદ લઈએ છીએ, ત્યાં પ્રસાદીનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. આમાંથી કેટલા જણા એવા છે કે જે લોકોએ આ ચારે ચાર ભાઈઓનો પરિવાર કે આ દાદાનો પરિવાર છે, એમાંથી કોના ખભે હાથ મૂકીને એમ કીધું કે આ તમે બહુ રૂડું કર્યું, ગામમાં 50 વર્ષથી સપ્તાહ નહોતી થઈ? કેણે કીધું? બહેનોએ બહેનોને, ભાઈઓએ ભાઈઓએ. કોઈને કીધું? કોઈએ ના કીધું હોય તો કહેજો, હજી બાકી છે થોડાક દિવસ. સારું કામ કરનારાને ખભે હાથ મૂકીને તમે સારું કર્યું એમ કયો, કારણ કે ભૂંડું કંઈ કર્યું હોય તો આપણે તરત જ કહીએ છીએ. એટલે સારું કર્યું હોય ત્યારે પણ તરત જ કહેવું જોઈએ કે તમે સારું કામ કર્યું છે. આ સારું કામ કર્યું છે, વ્યવસ્થા સારી છે, દરેક રીતે મજા આવે છે. આવી રીતના તમે જ્યારે કોઈને કયો તે દિવસે એને ન જમે તો હાલે. સારા કામની કિંમત થાય એવે સમયે રોટલો ખાવો જરૂરી નથી બનતો. કરેલું સત્કર્મ છે એના કોક વખાણ કરે, એની કોક કિંમત કરે, એની કોક વેલ્યુ કરે, એને કોક આદર આપે, સન્માન આપે, માન આપે, એવે સમયે રોટલો ખાવો આવશ્યક નથી હોતો. ઉલટાનું રોટલાથી જેટલું લોહી બને એના કરતા વધારે થઈ જાય છે. અને યાદ રાખજો, નહીં આપેલી એક પણ સાબાસી 100 નવા સારા કામ થતા અટકાવે. સમજાય છે? ટાણે નહીં આપેલી એક સાબાસી 100 નવા સારા કામ થતા અટકાવે. અને આ નેગેટિવ વાક્ય છે, તો હવે પોઝિટિવ સમજી લો. ટાણે આપેલી એક, રાઈટ ટાઈમે આપેલી એક સાબાસી 100 નવા સારા કામ કરાવે. રૂડું કામ કર્યું હોય એવાને ચોક્કસ ખભે હાથ મૂકીને કહેવું જોઈએ, તમે બહુ સારું કર્યું, મોજમાં છે બધાય. સારું કરે અને સારું કહો. રોટલો ખાઈને જ ભૂખ મટે છે, ખોટી વાત. આંગણે હજારો માણસોએ પ્રસાદ લીધો હોય, એ પછી ન જમે તો હાલે. કેમ કે એનો આનંદ જ એવો બધો હોય. અને પ્રસંગોમાં એવું જ થતું હોય છે, ખાવા હુવાના ઠેકાણ હોય છે. ભાઈ શું કહે છે? હા, કારણ કે આ 3-3 કલાક તો હવાર હાંજ મહારાજની સપ્તાહ હાલે. પછી પાછા બધી દીકરીઓ, બહેનો, ફઈબાઓ બધા આવ્યા હોય તો એ રાતના જે એક અલગથી બધા બેઠા હોય ને એ સપ્તાહ હાલે, એ તો વળી પાછી આખી અલગ જ હોય. એ તો એમાં તો આના કરતા વધારે મજા આવે. આ લોકોની હોય ને તમારી હોય, પણ એ તો આખી એ તો સ્પેશિયલ સપ્તાહ હોય. મારે તો આજ કરવાનું ને, એટલે મને આ બધી ખબર હોય. એના માટે અમારે સમાજેથી અહીં ન આવવું પડે. અહીં શું હાલતું હશે એ ખબર હોય. અને આનંદની વાત છે. હું જોઉં છું અહીંયા આપણે અહીંયા મેળો છે, જાણે મેળો છે. કૃષ્ણ કનૈયો ગામમાં આવે અને મેળો ના હોય તો નવાઈ. હે ને? કૃષ્ણ કનૈયો આવે ને મેળો ના હોય તો નવાઈ. તો રોટલો ખાધે જ ભૂખ મટે છે, ખોટી વાત. પાણી પીધે જ તરસ મટે છે, ખોટી વાત. પલંગ ઉપર સુવાથી જ આરામ નથી થતો. એક માણસ આવીને પ્રેમથી 2 મીઠા વેણ કહી જાય ને કે બહુ સારું કર્યું, આરામ થઈ જાય.
આપણે ચર્ચા એ કરીએ છીએ, ભરતજી ભરણ પોષણ કરે છે. આ ભરણ પોષણ શું છે? કહ્યું બસ આ પ્રેમ. સામેવાળાની આંખમાં માણસ પ્રેમ જોવે, ભલું કર્યું ભલું. એટલે વડીલો તો ખાસ, તમારાથી બધા નાનકડા છે, તમે બધાને ખાસ આશીર્વાદ આપજો કે તમે બહુ રૂડું કામ કર્યું. તમારાથી નાના જેટલા હોય બધાને કહેજો તમે સારું કામ કર્યું. આનાથી આપણે ગુણવાન છીએ એ ખબર પડે. આનાથી આપણે પોતે સામેવાળામાં ગુણ જોઈ શકીએ છીએ એવી ખબર પડે. કારણ કે કંઈક આડું અવડું થાય તો આપણે તરત જ કહીએ છીએ હા બરાબર ન કર્યું. તો જેથી બરોબર કર્યું તેથી જલ્દી બોલો કે આ બરોબર કર્યું. ગુણગ્રાહી બનો. એનાથી આપણા જ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ છે. સારાને સારું કહેવા માટે થઈને જલ્દી આગળ આવવું જોઈએ. એનાથી આપણું જ હૃદય શુદ્ધ થાય. ભરણ પોષણ કરે છે પ્રેમ. વિશ્વ ભરણ પોષણ કરજો તાકર નામ ભરત યસ હો. હવે ત્રીજાનું નામ, જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા. જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા. નામ શત્રુહન ભેદ પ્રકાશા. નામ શત્રુ હન ભેદ પ્રકાશા. નામ શત્રુહન ભેદ પ્રકાશા. નામ શત્રુ હન ભેદ પ્રકાશા. જેનું સ્મરણ કરવા માત્રથી શત્રુઓનો નાશ થશે એનું નામ છે શત્રુઘ્ન. આશ્ચર્ય થાય, રામાયણની અંદર સૌથી ચૂપ રહેવા વાળા હોય તો શત્રુઘ્નજી છે. રામાયણની અંદર એનો કોઈ સંવાદ ના મળે તમને. એકાદી જગ્યાએ ઓલી મંથરા ઉપર ખીજાણા તો જરાક વળી એને પ્રસાદી આપીને એમાંય ભરત દયાને દીધીને છડાઈ, ભરતજીએ છોડાવી મૂકેલી. શત્રુઘ્નજીનું તમને ક્યાંય ખાસ કંઈ બોલ્યા હોય દેખાશે નહીં. શત્રુઘ્નજી કે વધારે ઉગ્ર પણ થયેલા બહુ દેખાતા નથી, છતાંય અહીંયા લખ્યું છે જેનું સ્મરણ કરવા માત્રથી શત્રુનો નાશ. આવી રીતે પોથીમાં વાંચીએ તો કોઈ દી સમજાય નહીં. આના માટે ગુરુઓના ચરણમાં બેસવું પડે. ગુરુજનો સમજાવે છે મને ને તમને કે શત્રુનો નાશ એટલે કે શત્રુતાનો નાશ. શત્રુતા પેલા મારા ને તમારા મનની અંદર આવતી હોય છે. જો મનમાં આપણે કોઈના માટે શત્રુ ભાવ ન કેળવીએ અને આપણે વિશ્વના મિત્ર, એક ઋષિનું નામ છે ને વિશ્વામિત્ર, સમગ્ર વિશ્વના મિત્ર બનીને ફરીએ, અંદર શત્રુતા જ ન હોય. યુધિષ્ઠિરનું એક નામ છે અજાત શત્રુ. જેનો શત્રુ અજાત, જન્મો જ નથી એટલે છે જ નહીં. શત્રુતાનો ભાવ મનમાં ન હોય, આવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યારે? કહ્યું જેનું સ્મરણ કરવાથી શત્રુતાનો નાશ થઈ જાય છે એનું નામ છે શત્રુઘ્ન. લચ્છન ધામ રામ પ્રિય सकल जगत आधार. गुर वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार. लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार. गुर वशिष्ठ ते ही राखा લક્ષ્મણ નામ ઉદાર. જે લક્ષણોનું ધામ છે, રામને જે અતિ પ્રિય છે, જે સમસ્ત જગતના આધાર સ્વરૂપે જે શેષનાગ છે, ગુરુ વશિષ્ઠએ એનું નામ લક્ષ્મણ રાખ્યું. આ રીતે ધરેવું નામ ગુર હૃદય વિચારી. ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી. ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી. ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી. વેદ
તત્વ નૃપ તવ સુતચારી વેદ તત્વ નૃપ તવ સુતચારી વેદ તત્વ નૃપ તવ સુતચારી વેદ તત્વ નૃપ તવ સુતચારી ગુરુજીએ વશિષ્ઠજીએ હૃદયમાં વિચારીને નામ રાખ્યા, રાશિ ઉપરથી રાખ્યા એમ નથી લખ્યું. ગુરુજનોની પાસે છોકરાઓના નામ પડાવવા લઈ જાવ એવે સમય ચોક્કસ ગુરુજનો રાશિ અનુસાર નામ રાખતા હોય તો રૂઢી વાત છે, પણ નહીં તો હૃદય વિચારી ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય વિચારી. રાશિ ઉપરથી જ રાખવું પડે એવું કાંઈ નથી. નહીં તો આના કેટલા નામ છે, કઈ તો બધાય થોડા રાશિ ઉપરથી હોય. કૃષ્ણ ભગવાનની રાશિ છે વૃષભ, કારણ કે રોહિણી નક્ષત્રમાં જન્મેલ, રોહિણી નક્ષત્રમાં જન્મેલો હોય એની રાશિ વૃષભ જ હોય. એટલે વૃષભમાં કયા કયા અક્ષર આવે? બ વ ઉ. જ્યોતિષમાં ભલે એમ કે લાગે, બાકી હું નથી માનતો એમ કેવા વાળા હોય એ બોલો છાપામાં એકવાર તો જોઈ લઈએ. આપનો આજનો દિવસ, પોતાનું ભવિષ્ય જાણવાનો બધાને શોખ બહુ છે, પોતાના કર્મ સુધારવાનો કોઈ રસ નથી, પોતાનો દિવસ કેવો જાય એનો શોખ છે. એમાં લખ્યું એક અચાનક પૈસા મળશે, હાંજ પડી જાય, કંઈ ન આવે તોય બીજે દી પાછું જોવે. ખબર છે કે આમાં કંઈ આપણે લાગુ નથી પડતું, પણ તોય જોવે પાછું. એમાં હારું હારું લખ્યું હોય તે દી આખો દી નશામાં હોય કે આપણું આજ કંઈક સારું થવાનું, પાછું એમાં ચિંતા એમ લખેલું હોય તો એ ધ્યાન ન દે એક ના નહીં કંઈ ન હોય. બ વ ઉ વૃષભ રાશિના અક્ષર. કૃષ્ણ ભગવાનનું વૃષભ રાશિ ઉપરથી એક નામ પાડ્યું ગર્ગાચાર્યજી મહારાજે, એ છે વાસુદેવ. પ્રાગયમ વસુદેવસ્ય ક્વચિત જાતસ્તવાત્મજઃ વાસુદેવ ઇતિ શ્રીમાન અભિજ્ઞાઃ સંપ્રચક્ષતે. દશમ સ્કંદમાં, હે નંદ તારા દીકરાને, કેમ કે ક્યારેક એ વસુદેવનો પુત્ર હતો એટલા માટે થઈને આનું નામ રાખીએ છીએ વાસુદેવ. અગ્નિ પુરાણમાં ભગવાનના કયા હાથમાં શંખ હોય, કયા હાથમાં ચક્ર હોય, કયા હાથમાં ગદા હોય ને કયા હાથમાં પદ્મ હોય, એના ઉપરથી એ શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ચારેય હાથમાં હોઈ શકે. અને એ કયા હાથમાં છે એના ઉપરથી ભગવાનના 24 જુદા જુદા નામ પડે. એમાં આ વાસુદેવની જે મૂર્તિ છે એ અત્યારે આપણા આ જગત મંદિરમાં દ્વારકાજીમાં બિરાજે છે. તે એના જે હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ છે એ અનુસાર એ મૂર્તિનું નામ છે વાસુદેવ. દ્વારકાધીશ તો છે જ છે, સવાલ જ નથી. રણછોડ રાય પણ કહે છે ઘણા લોકો, એમાંય કંઈ ખોટું નથી, એ બરાબર છે, પણ મુખ્ય નામ એ ઠાકોરજીનું જે છે તે વાસુદેવ, શાસ્ત્રીય નામ જે છે તે વાસુદેવ છે. એ જ ભાગવતમાં મૂળ છે, કારણ કે ભાગવતની અંદર પણ કૃષ્ણનું નામ ગર્ગાચાર્યજી વાસુદેવ રાખ્યું છે. ધ્રુવજી વનમાં જતા હતા એવે સમયે નારદજી એને રસ્તામાં મળ્યા છે, નારદજીએ ધ્રુવને મંત્ર આપ્યો છે, એ પણ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ ભગવાનનું શ્રીમદ ભાગવત અનુસાર મૂળ નામ વાસુદેવ છે. તો ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય બિચારી. હૃદયની અંદર જે નામ આવે એ નામ પાડવાનું પણ આપણે ત્યાં પ્રથા હતી. રાશિ ઉપરથી પણ પડે, પણ રાશિ વગરે પડે, અને એમાં 2 રાશિ ભોગવવી પડે ને અંતની હાવ ખોટી ટાઢાપુરની વાતું છે. ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રમાં વસ્તુ નામ રાશિનું જ મહત્વ છે. હા, ધરેવું નામ ગુરુ હૃદય બિચારી. વેદ તત્વ નૃપ તવ સુતચારી. તમારા ચારેય દીકરા છે એ વેદના તત્વ છે. પછી તો થોડા ઓર મોટા થયા પરમાત્મા. કૌશલ્યા અંબાની એવી ઈચ્છા હતી કે બ્રહ્મ સ્વરૂપે પણ મને સતત યાદ રહેવી જોઈએ, એટલે એક સમયે કૌશલ્યા અંબાને જરા એમણે લીલા બતાવી. કૌશલ્યાજી એક સમયે ભગવાનની સેવા માટે થઈને સ્નાન કરાવ્યું, અને પછી પોતે સ્નાન કરીને રસોઈ ઘરમાં ગયા અને ત્યાં ભગવાન માટે સરસનો ભોગ તૈયાર કર્યો. આનો મતલબ ભગવાનની સેવા તો ભગવાનની માં હોય એ પોતે જ કરે છે. ઘરમાં જે કંઈ ભગવાન બિરાજતા હોય એની સેવા પોતે પોતાના હાથે કરવી જોઈએ. ચાહે દીવો અગરબત્તી જ કરે, પણ પોતે કરવું જોઈએ.
અને કદાચ કોઈ એમ કહે કે એ તો તમારે બેન કરી લઈએ, મારે ભાગે કંઈ વધતું નથી, તારે ભાગ કરવું હોય કામ તો હું બતાવું. કરવું છે? મારી બેન છે એ અગરબત્તી કરીને વહી જાય છે, પછી અગરબત્તી બુઝાઈ જાય ને તે આખો દી ભગવાન ઓલી બુઝાઈ ગયેલી લાકડીને જોયા રાખે છે. તો તારે સેવા કરવી હોય ને તો તું એ લાકડી કાઢીને મૂકી દે એટલે ભગવાનને આખો દી જરાક આમ નિરાંત રહીએ. મારી બેન અગરબત્તી કરે છે એ સાચું છે, પણ એ બીજે દી પછી લાકડી હટાવે, એ એની પાસે એટલો ટાઈમ નથી હોતો. એમ દીવો બુઝાઈ જાય પછી ભગવાનને એની ગંધ આવે છે ને ઓલી બળી ગયેલી રાખ પડી હોય છે સામે, તારે સેવા કરવી હોય તો તું એ હટાવતો જા, તારા હાથે સેવા થઈ જાય. બરાબર ને? આખો દી ભગવાન ઓલી લાકડી જોયા રાખે છે ને બુઝાઈ ગયેલી અગરબત્તીની. હા, નથી ટાઈમ હોતો કોઈ પાસે. લ્યો હવે ભગવાન જેવો ભોરો કોણ? એ કે હા વાંધો નહીં, ભલે બીજું હું આખો દી જોયા રાખીશ અગરબત્તી બુઝાઈ ગઈ. ઓલા વોટ્સએપમાં મેસેજ ભરે છે ને, પ્રભુ ક્યાં મોઢે હું તને કહું કે તું મને ગમતું કર, કાં તો કે અગરબત્તી મને સુગંધ જેની ગમતી હોય એવી હું તને કરું છું. આપણે ભગવાનને સુખ થાય એવો વિચાર કરીએ કે આપણને મજા આવે એવી સુગંધવાળી અગરબત્તી લઈએ.